Priya, welcome to Can We Just Talk? Thank you for the opportunity, because I think it's very a rare opportunity for a public to get to talk about social issues like this. So thank you for organizing this. Oh, no problem. Really? ரீசெண்டா வந்து சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தோட டிமைஸ்க்கு கூட people were posting his last picture and அவங்க செத்து போனதோட, because it's actually trigger warning for many of the people. நிறைய பேர் அவங்களோட closed ones வந்து இந்த மாதிரி இழந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் பார்க்கும்போது it's a trigger warning. So I don't know why இந்த மாதிரி சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தோட ritual videos, and just because he's a celebrity doesn't mean எல்லாமே லைக் இப்போ நீங்க ஜேர்னலிசம் பத்தி சொல்லும்போது இப்ப செலிபிரிட்டின்னு வந்துட்டாலே அவங்க ஜிம் லுக்ஸ், ஏர்போர்ட் லுக்ஸ், அந்த லுக், இந்த லுக், இப்ப கடைசியில என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டெத் லுக்னு சொல்லி என்ன சொல்றது, அவங்களோட ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் கம்மிங் அவுட். தேர் இஸ் நோ பிரைவசி அட் ஆல் ஃபார் செலிபிரிட்டிஸ். ஸோ அதுவும் லைக் இஃப் யூ டாக் அபவுட் பிரைவசி அண்ட் திஸ் டெத் thing is it's a very it's a very sympathetical and pathetical thing. அந்த விஷயத்துக்கும் போய் நீங்க வீடியோ எடுத்து அண்ட் இவங்க வந்தாங்க, அவங்க வரல, இவங்க போஸ்ட் போட்டாங்க, அவங்க போஸ்ட் போடல, and all, it's all pathetic. As you said, journalism is going down to a different level இப்போ. எதுக்கு இது பண்றாங்கன்னு தெரியல. and coming back to Jaipriya's case, so ஒரு என்ன சொல்றது, அவங்கள வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்கள வந்து அவங்க போட்டோ போட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அது வேற என்ன பண்ணுவாங்கன்னா what do we say, அதை blur பண்ணி போடுவாங்க. why should you do it? why are you doing it? why are you showing a picture? why are you saying why are you saying that this has happened and that has happened? that is not right. ஒரு நீங்களே சொல்றீங்க ஒரு 10 வயசு பொண்ணுன்றீங்க, அப்ப அந்த 10 வயசு பொண்ணோட பிக்சர் எதுக்கு போடுவானே, as you said. I think that has much the society நம்ம மக்கள் வந்து எல்லாரும் வந்து has woken up. I think that some people even have they feel like they are woke people. I feel like there's so much learning to be done, but because a lot of people வந்து I'm getting justice for Sushant Singh Rajput சொல்லிக்கிட்டு, but what they are doing is they are re-victimizing his death, re-victimizing his family by putting up pictures of his of him lying down there with the ligature marks, and then videos of his father grieving for his son. So Sushant Singh Rajput case la vandu there's been a lot of hypocrisy. Like people are saying he experienced a lot of bullying around the Indian film industry, and avangala vandu romba idu pannanga, torture pannanga, outsider treat pannanga and everything. அண்ட் இப்போ மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் எந்த விதமான ஒரு மென்டல் டார்ச்சர் அனுபவிச்சாங்கன்னு மக்கள் சொல்றாங்களோ, அதே மென்டல் டார்ச்சரை they are giving to other celebrities. Like it's total hypocrisy, because நீங்க சொல்றீங்க Sushant Singh Rajput has been treated differently because of an outsider and he has been bullied or whatever, but he has not. அத பத்தி நம்மளுக்கு தெளிவா எதுவுமே தெரியாது. லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது you are going and bullying other celebrities. How is that right? நீங்க சோனம்க்கு கீழே போய் பாய்காட் நெப்போட்டிசம், பாய்காட் சோனம், பாய்காட் சோனாக்ஷி சின்ஹா, பாய்காட் அர்ஜுன் கபூர் சொல்லும்போது die bitch அந்த மாதிரி bench or mench, whatever Hindi bad words and all, like why are you using them, and why are you using it against them, and why are you bullying them? That's also bullying, right? So நீங்க இவர் வந்து மென்டல் ப்ரெஷர்ல இறந்தாரு, டிப்ரெஷன்ல இறந்தாருன்னு சொல்றீங்க, பட் அதே கைண்ட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் யூ ஆர் கிவிங் டு அதர் பீப்புள். இந்த நேர்கொண்ட பார்வை படத்துல வந்து அஜித் யூஸ் பண்ணுவாரு, ஒருத்தரை வந்து நீங்க விசுவாசமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக இன்னொருத்தர் ஏன் புட் டவுன் பண்றீங்க? So if you want justice for Sushant Singh Rajput, you have to fight, like you have to fight it out. அதுக்காக you can down legally. You cannot put adukkaga, you cannot go and bully them in the comments or bully them in the DM saying that you're this, you're that, nee vandu you're this. Idella vandu this is not right at all. Who gave the rights? Just because avanga public la irukanga endradhukaga, just because you have a phone, you have a laptop, you have a great internet connection, doesn't mean you can bullshit all over the internet. You should have some courtesy. முதல்ல வந்து அவருக்கு 7 படம் இருந்துச்சு, அது எல்லாமே ரன்வீர் சிங்க்கு போயிடுச்சுன்னு சொல்லி அது ஒன்னு நியூஸ் வந்துச்சு. இன்னொன்னு வந்துச்சு that he broke up with his girlfriend, so அதனால he was into pressure னு சொல்லி வந்துச்சு.
and then like so many stories நான் இப்ப ஃபாலோ பண்றதே விட்டுட்டேன் because like it's very disrespectful for the dead. அவர் வந்து அவர் எதனால அந்த மென்டல் பிரஷர் எதனால வந்து அவர் கோ த்ரூ பண்ணாருன்றது அவருக்கு மட்டும் தான் தெரியும். no one knows. or maybe his friends knows but they are not okay to talk about it because it's this private. so நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாத போது இது எல்லாமே ஸ்பெகுலேஷன் தான். இந்த மாதிரி கரண்ட் ஸ்பெகுலேஷன். no, you don't have proof. I mean, you don't have anything to prove that. இதெல்லாம் சொல்றதுக்குமே there is no proof. He did not write any letter also. so நீங்க இதெல்லாம் எப்படி சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. And then another one is at the beginning when they said #boycott Alia Bhatt, and then suddenly இப்ப வந்து ஆஸ்கர்ல வந்து she was one of the people who judging the movies and everything. அந்த நியூஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் everybody is now is Alia Bhatt is the pride of India. You deserve this. You're the what do I say, you're the talented actress in this current generation after Priyanka Chopra. You are the one. See, this is the hypocrisy I'm talking about. இப்போ ஒருத்தர பிடிக்கலன்னா மொத்தமா பிடிக்கல, பிடிச்சிருக்குன்னா மொத்தமா பிடிச்சிருக்கு. So this is not என்ன சொல்றது, such hypocrisy. But the thing is, let's say for example you don't like someone, right? It's fine, but you don't it doesn't mean that you're anti that person. You know what I mean? That means that அவங்க வாயில வர எந்த வார்த்தை இருந்தாலும் நீங்க வந்து even before you totally hear the sentence you're like no, I don't want to hear anything. Even so, that is a character that I don't believe in. I believe that you can have healthy discussions and healthy disagreements with people, even if you have conflicting opinions. You will always be like-minded people and you will never grow. You're always saying yes to the same shit. I feel like you need to have healthy discussions with people. இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள பத்தி எதுவுமே பிடிக்காது. லைக் அவங்க மூக்கு இப்படி இருக்கு, அவங்க வாய் இப்படி இருக்கு. what we like is constructive criticism is okay, bullying is not. so நீங்க அந்த வனிதாவோட வீடியோ நீங்க போட்டிருந்தீங்க. I agree one point in that. I agree that cyber bullying, what she said was cyber bullying is an offense and a crime. I totally agree with that. so இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒன்னு போடுறாங்க அப்படின்னா, if you do not like it, you can go and say that, see, நான் உங்களை ரொம்ப ஃபாலோ பண்றேன் பட் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஃப்ரம் யூ. இது இப்படி சொல்றது எப்படி இருக்கு, நீ ஒரு இது, அவ ஒரு அது, இப்படி வந்து யூசிங் பேட் வேர்ட்ஸ் ஆன் தெம் இஸ் நாட் ஓகே. கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இஸ் ஃபைன். நான் போயிட்டு நீங்க இப்படி சொன்னீங்க பட் எனக்கு அது பிடிக்கல, நீங்க இப்படி சொல்லியிருக்க வேணாம், இல்ல நீங்க இப்படி சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்றது ஒரு விதம். அவங்க பாடி ஷேம் பண்றதோ இல்ல அவங்க ஸ்லட் ஷேம் பண்றதோ, இட்ஸ் நாட் ஓகே. ஹூ கேவ் யூ த ரைட்ஸ் டு ஸ்லட் ஷேம் தெம்? அவங்க வந்து எவ்வளவு கல்யாணம் வேணா பண்ணிப்பாங்க. இட்ஸ் their personal right or it's up to them. so who are we to go and comment on their personal life? அவங்க அவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க, 7 கல்யாணம் 8 10 கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கிட்டோம். இட்ஸ் அவங்களோட personal life. so and we are no one to go and slut shame them just because she has been married so many times. That doesn't mean you have a right to slut shame a person, right? so இந்த மாதிரியான கல்ச்சர் தான் வந்து இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு இங்க மீடியால பாத்தீங்கன்னா. and I am so furious about a lot of comments that come about Nayanthara as well. நீங்க விக்னேஷ் சிவனோட போஸ்ட் போய் பாருங்க, கீழே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நயன்தாராவோட தேர்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் நயன்தாரா. இட் டசன்ட் மேட்டர் how many boyfriends இருந்தாலுமே how does it matter to you? because it's their, அது வந்து விக்னேஷ் சிவனுக்கும் நயன்தாராக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை, அது அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டோம். நீங்க போயிட்டு வந்து இவனோட தேர்டு, இவன் 4வது, உனக்கு 7வது, இதெல்லாம் why do you have to discuss about it? it's like doesn't matter. இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து நம்ம பர்சனல் லைஃப் பத்தி கேட்டா நம்ம ஒத்துப்போமா, நம்ம பேசுவோமா? do we even talk to them? we'll say in the face that இது என்னோட பர்சனல், நீ தலையிடாதுன்னு சொல்லுவோம். so just because they are in the limelight doesn't mean that நீங்க போய் என்ன வேணா சொல்லலாம் அப்படின்றது இல்ல. also I agree, I mean I disagree one thing that she said. அவங்க வந்து ஒரு லைவ் வீடியோல ஒன்னு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நான் என்னோட ஃபேன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் நான் இது வந்து வீடியோ போட்டேன், இந்த மாதிரி என்னோட மேரேஜ் வீடியோ போட்டேன், இந்த மாதிரி பப்ளிக்ல வந்து நீங்க இப்படி எல்லாம் என்கிட்ட வந்து கமெண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு என்னோட சந்தோஷத்தை நான் என் ஃபேன்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், நான் போட்டேன். ஸோ பப்ளிக் நீங்க ஏன் இப்படி கமெண்ட் பண்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க. I disagree on that because இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே வந்து ஒரு ஆக்டர் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து படம் ரொம்ப மொக்கையா இருக்கு, பயங்கர கேவலமா ரிவ்யூஸ் வருது, எல்லாரும் கண்ணா பின்னான்னு எழுதுறாங்க, எல்லாரும் கமெண்ட் பண்றாங்க.
அந்த ஆக்டரால ப்ரெஷர் தாங்க முடியாம வெளில வந்து நீங்க எல்லாம் பேசாதீங்க, நான் என் ஃபேன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணேன்னு சொன்னா does it make sense? Doesn't make sense. No, because வேர்ல்ட் வைடா நீங்க ரிலீஸ் பண்றீங்க, ரைட்? வேர்ல்ட் வைடா ரிலீஸ் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் காமெண்ட்ஸ். பட் இப்போ நான் சொல்றேன், ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் சைபர் புல்லிங், தட்ஸ் சோ ராங். அவங்க வந்து நீ இது உனக்கு இது நாளாவது அப்படி கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் எனக்கு வந்து கமெண்டே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க சொல்ல முடியாது, பிகாஸ் ஷீ இஸ் ரிலீசிங் இன் பப்ளிக் ஃபோரம் லைக் யூடியூப், லைக் யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பப்ளிக் ஃபோரம்ல அவங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஷீ ஹாஸ் டு எக்ஸ்பெக்ட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் காமெண்ட்ஸ். தீபிகா படுகோன் வந்து ரொம்ப கரெக்டா ஒரு காஃபி வித் கரண் ஷோல சொல்லியிருப்பாங்க. ஷீ கேம் வித் பிரியங்கா சோப்ரா. ஸோ ஐ திங்க் 4th சீசன் நினைக்கிறேன். அதுல வந்து கரண் ஜோஹர் கேட்பாரு, why are you not open about your relationship அப்படின்னு கேட்பாரு. ஸோ அதுக்கு தீபிகா படுகோன் சொல்லுவாங்க, அந்த டைம்ல தான் தேவர் லைக் லாட் ஆஃப் அவங்க அண்ட் ரன்வீரோட லாட் ஆஃப் பிரசன்ஸ் இந்த மீடியா நிறைய இருந்துச்சு அந்த டைம்ல. அண்ட் தே ரிலீஸ் ராம்லீலா ஐ திங்க் அந்த படம். ஸோ அப்ப வந்து தீபிகா படுகோன் சொல்றாங்க, ஐ எம் இன் த லைம் லைட், whatever I do is known in the public, so I cannot hide or I cannot do anything that பீப்புளுக்கு வந்து தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் இப்ப யாராவது என்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா, why are you asking me, நான் கேள்வி கேட்க முடியாது. பட் I can choose not to comment on it. It's an individual how to take, it's an individual choice. இப்போ ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னா you can choose not to comment on it. It's my private, I won't talk about it நீங்க சொல்லலாம். பட் நீங்களே உங்க பிரைவேட் லைஃப் ஒரு பப்ளிக் ஃபோரம்ல போட்டுட்டு if someone is asking you a question, you cannot say நீங்க என்ன மாதிரி இந்த கொஸ்டின் என்கிட்ட கேட்க கூடாதுன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் நீங்களாதான் வாலண்டியரா வந்து அதை பப்ளிக் ஃபோரம்ல போட்டீங்க. இப்ப தீபிகா ரன்வீர் பாத்தீங்கன்னா they never gave it public until அவங்களோட என்கேஜ்மெண்ட் வரைக்கும், அவங்க கல்யாணம் வரைக்குமே அவங்க எதுவுமே சொல்லல. இட் வாஸ் ஆல் ஸ்பெகுலேஷன் ஒன்லி. சோ அந்த டைம்ல ஜேர்னலிஸ்ட் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா they have the right to tell, see this is my personal life, don't cross the line. பட் அவங்க இன்கேஸ் தீபிகா ரன்வீரே வெளியில வந்து நாங்க இந்த மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது, if people are opposing it, they don't have a choice. They have to ignore it. They have an option to ignore it or they can fight for it, justify it, whatever. So இதுதான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் I disagree, because it doesn't make sense. அவங்க சொல்றது வந்து I cannot agree this one point. But don't you also feel like if she put the information on whatever video she did it on her life, right? On her channel, right? So anyone on her channel has the rights to come and question her, correct? Yeah. So my question is, இப்போ வந்து இதுக்கு சம்மதமே இல்லாம ஒரு ஜர்னலிஸ்ட் வந்து அதை வந்து கேட்கும்போது, how does that play into the thing? When someone is not even connected to you, why this cine ulagam coming and asking this question? இப்போ இவங்க லைவ் போடுற அந்த விஷயமே why it has been a talk of the town in the YouTube thing. சினி உலகம் போடுறாங்க, பிஹைண்ட் வுட்ஸ் போடுறாங்க, எல்லாருமே போடுறாங்க. வனிதா 4வது, வனிதா திருமணம்னு போட்டா போதுமே, அது என்ன வனிதா 3வது திருமணம்? no one asked you வனிதா எத்தனை வாட்டி கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னு யாருமே கேட்கலையே. அது அவங்க போடுறதே அப்ப எப்படி இருக்கு பாருங்க. நான் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் கேள்வி கேட்கறது ஆர் புல்லிங் அண்ட் ஆல், இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ராங். பட் த வே ஷீ டெல்ஸ் இட், ரைட்? அவங்க வெளியில வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நீ வந்து என்னோட இதுல கமெண்ட் பண்ணாத, எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது, ஐ திங்க் ஷி ஹாஸ் டு நோ த ஃபேக்ட் தட் திஸ் இஸ் அ பப்ளிக் ஃபோரம். இப்ப நம்மளே இந்த யூடியூப் இல்ல ரிலீஸ் பண்ணும்போது if someone is giving a negative comment, we have to accept it because we are releasing it public. So யூடியூப்ல வந்து நீங்க நிறைய ஜர்னலிசம் வந்து நீங்க ஜர்னலிஸ்ட்லாம் வந்து இப்படி கேக்குறாங்க, ரொம்ப நல்லவங்க மாதிரி கேக்குறாங்க. Because they want people don't care about title, they want controversial stuffs. இப்போ ஒரு மேன் வந்து அத சொன்னா அப்படின்னா, if a man has thousands of women, it doesn't matter. When Kamal Hassan married Gautami, did they get married or they just living together? They were in living okay. Relationship. Yeah, they were not married at all actually. Okay, so when they were living together, right? Shruti Hassan, Akshara Hassan, right? They always get these questions from interviewers. So what do you think of Gautami? Ipo romba mukkiyam. What do you think of Gautami? What's the relationship with Gautami like? It's like at the end of the day, people want hot gossip. Yeah. Hot, very very hot clickbait. Bottom line. Yeah.
இது இது இப்படி இருக்கு, ஸ்ருதிஹாசன் கௌதமியை பற்றி என்ன சொன்னார் தெரியுமா, கிளிக் த லிங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது போட்டாங்க அப்படின்னா people will automatically go into it because people are very much interested in gossips ourselves. நம்மளும் ஒண்ணு நல்லவங்க எல்லாம் கிடையாது, நம்மளுக்கும் வந்து also love gossips. நம்மளுக்கும் வந்து we are also tempted. இப்பவும் பாருங்க, we are very, even though நிறைய பேர் வந்து they are bashing Vanitha or they are bashing எல்லாருமே இது பண்ணிட்டு, but they are still going and watching her video. Why? Because you want content to talk about the other people. உனக்கு நீ தெரியுமா, இந்த பாரு, இந்த லிங்க் நீ பாரு, இந்த லிங்க் நான் உனக்கு அனுப்பி விடுறேன் பாரு, காமெடியா இருக்கு. So inherently it's there in our blood. I don't know about Americans, I don't know about British people, but Indians, it is inherited in our blood to talk about other people. You see, now I also enjoy gossip, but to a certain degree. So for me, it's like let's say somebody says something like for example, since we're talking about Gautami and Kamal, so let's say for example there's an interview of Akshara Hassan, and the title is this is what Akshara Hassan thinks about the breakup. Okay, I'm going to go and watch. Okay, but I'm not going to follow up on it. I'm not going to watch the next video and then the next video. Okay, now, and what does Gautami think about what Akshara thinks about her? Like all these things. I saw a recent video where Varalakshmi Sarakumaroட டைட்டில் இருந்தது, ராதிகா is not my mother. அது ஒரு I think I saw the டைட்டில். இது there is a saying, right? So கடவுளே இல்லன்னு யாரு சொல்வாங்களோ அவங்க தான் அதிகமா கடவுளை பத்தி பேசுவாங்கன்னு there is a saying. So அந்த மாதிரி யார நம்ம ரொம்ப ஹேட் பண்றோமோ அவங்கள பத்தி தான் அதிகமா பேசுவோம். We don't talk about people who நம்ம யார ரொம்ப அதிகமா நேசிக்கிறோம் அவங்கள பத்தி பேச மாட்டோம். யார ரொம்ப வெறுக்கிறோமோ, she's a bitch, she's a slut, அவன் இப்படி இருக்கா, அவன் இப்படி வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறான்னு சொல்லி ஹேட் பண்றவங்கள பத்தி தான் நம்ம ரொம்ப பேசுவோம். I think it's been, நான் சொன்ன மாதிரி it's been integrated in everyone's mind that அது. and also ஆரம்பத்துல இருந்தே சினி லைக் இந்த பாப்ஸ் அப்படிங்கிற கல்ச்சர் வந்து it has been ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்படி இருந்திருக்கு. அண்ட் இந்த பாப்ஸ் கல்ச்சர் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஃபுல்லாவே ஹேட்ரடாவே இருக்கு. நீங்க சோசியல் மீடியா பாத்தீங்கன்னாலே ஒன்னு இட்ஸ் எய்தர் ஸ்லட் ஷேமிங் ஆர் gossiping or what else, anything, or body shaming. இப்போ the latest thing is body shaming. இப்போ வந்து ஸ்னேகா வந்து பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டு அவங்க குழந்தை போட்டாங்க, ஐ மீன் குழந்தையோட வீடியோ போட்டுட்டு கீழே கமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, oh you have gained so fat, this is not okay for your health, take care of your health. அவங்க பாத்துப்பாங்க, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அதே மாதிரி சரண்யா மோகனோட போட்டோ வந்தோடனே எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரியாலிட்டின்னு சொல்லி எல்லாம் போட்டோ வந்து. My question is, you have a mother, you have a sister, and you will have a wife soon, and அந்த pregnancyன்ற ஒரு இத வந்து அதை நீங்க go through பண்ணும்போது you will understand. For all the men I'm saying, அது வந்து go through பண்ணும்போது you will know what kind of hormone changes that happens in your body, and that is why you look like that. And it's not okay at all. Body shamingன்றது வந்து I saw a video. மணிரத்னம் வந்து அந்த ஓகே கண்மணி படத்தும் போது மணிரத்னம் கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க நித்யா மேனனை காஸ்ட் பண்றீங்க, ஐ திங்க் இன் காஃபி வித் டிடின்னு நினைக்கிறேன், அந்த ஷோ தான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வந்து நீங்க நித்யா மேனனை காஸ்ட் பண்ணீங்க, எப்படி போச்சு என்ன இது, நீங்க நித்யா மேனன்ட்ட என்ன சொன்னீங்கன்னு கேட்கும்போது மணிரத்னம் இஸ் சேயிங் ஐ எம் ஓகே வித் யுவர் ஆக்டிங் பட் லூஸ் சம் வெயிட் அப்படின்னு மணிரத்னம் நித்யா மேனன் கிட்ட சொன்னதாக மணிரத்னமே காஃபி வித் டிடி ஷோல சொல்றாரு. Wow. So who gave the perfect ideal figure for a heroine? இப்போ I see a different hypocrisy kind of thing in the media that's going. இப்போ எல்லாரும் சொல்றாங்க size doesn't matter, weight doesn't matter, look doesn't matter. பட் படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the ideal heroine look, she will have a perfect figure, perfect structure, like very fair, லைக் இப்படி இருக்காங்க. அண்ட் வெளியில வந்து சொல்லும் போது நோ பாடி ஷேமிங் இஸ் ராங் அப்படின்றாங்க. I don't see a thing, because அப்போ நீங்க காஸ்ட் பண்றது வந்து காஸ்ட் who gives a perfect, இப்படி இருந்தாதான் பெர்ஃபெக்ட், இப்படி இருந்தா இம்பெர்ஃபெக்ட், இப்படி இருந்தா பாடி இது இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி who fix it? Yeah, my question. And எல்லா ஹீரோயின்ஸும் பாத்தீங்கன்னா is fair, everyone is fair. Karan Johar was actually asked this question by an audience member. You say that because the Student of the Year, Alia Bhatt was cast, right? So
they asked Karan Johar, but won't you fat shaming Alia Bhatt because when she wanted to get the role, she got the role for Student of the Year, but he told her you have to lose weight. He said that because that character needed a girl who's very self-conscious, body conscious, who's a very fashion person, who likes the best dress, best fashion. Hence, a girl like that would not be fat. That girl would not have a shred of fat on her arms. And that's why I asked Alia Bhatt to do that. So do you think that you accept that answer? I do not. Even if I'm overweight, even like if I'm confident about my body, why not cost me? Like நான் insecure இருக்கேனா இல்லையான்றது, how do you know? Even that happened to Sonakshi Sinha. Sonakshi Sinha was like, she was kind of obese. Yeah, for Dabang. So அது like I do not accept that answer. It is very very hypocritical of them to do that, because அவங்க சொல்ற ஆன்சர் they are trying to justify it, but அதோட பின்னாடி என்ன இருக்குன்னா, ஹீரோயின்ஸ்னாலே இப்படிதான் இருக்கணும், a perfect figure, கொஞ்சம் கூட ஒரு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா போட்டா கூட ஓ மை காட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர் டெவலப் ஆயிட்டு வந்துட்டதுனால now they cannot back out. இது இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. Yeah, and then the thing is, what you just said about Mani Ratnam, about Nithya Menon, is that the only thing that I liked about that film is the fact that Nithya Menon was not skinny. Like, yeah, that's what I love. Yeah. I loved the movie because it was all candid, very very candid movie. It's very எல்லாருமே அவங்க ரியல் லைஃப்ல அந்த ரொமான்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், அந்த மாதிரியான ஒரு படம். இட்ஸ் நாட் லைக் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸம் பாய் அண்ட் மீட்டிங் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கேர்ள், அப்படி நார்மல் ஸ்டெரியோடிபிக்கலா அது கொண்டு போகாம, it was very very candid, and that is why I love that movie so much. And it's okay to be like that. If she is confident enough to be like that, then it's okay. No one cares about it. Yeah, at the end of the day talent matters. At the end of the day நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் talent matters. It doesn't matter whether no one talks about Vijay Sethupathi. Why? Yeah, மத்த எல்லா ஆக்டர்ஸையும் கம்பேர் பண்ணும்போது விஜய் சேதுபதி is கொஞ்சம் like out of shape, if you want to comment on it. Yeah, but no one is talking about him. Why? நம்ம ஏன் ஃபீமேல் மட்டுமே டார்கெட் பண்ணோம்? I think it's because that when we look at a girl, right, we have been so our prejudice is that a girl is there for the dance, for the guy to fall in love with her, and of course the guy cannot fall with her unless she's skinny, and she has to look very very pretty, and so that is the existence of a heroine in a movie. Okay, but when it comes to a guy, it's all about the acting, it's all about the talent. So it doesn't matter if Vijay Sethupathi has a tope. அண்ட் கரீனா கபூர் அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கும்போது ஒரு இதுக்கு வந்திருந்தாங்க, கரண் ஜோஹருக்கு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சீசன் பிரியங்கா சோப்ராவோட வந்திருந்தாங்க. அண்ட் தென் அந்த பிரெக்னென்ட் கிளிப் அவங்க போட்டு காட்டும் போது கரீனா கபூர்ஸ் immediate reaction is, why am I so fat? Yeah, she was pregnant. என்னால அதை அக்செப்டே பண்ண முடியல. how can a woman shame herself? Like, how can she body shame herself? Because she was pregnant at the time. Pregnant na மூஞ்சி வீங்கும், உடம்பு வீங்கும், கை வீங்கும், கால் வீங்கும், எல்லாமே வீங்கும். So அவங்க she is the one who has experienced it. அவங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஷோல நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன், நான் ரொம்ப ஃபேட்டா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் என்னால அது ஏத்துக்கவே முடியல. I was so shocked when she said that. ஏமா நீ இப்படி சொல்ற, நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கமா அத, you should come out and say it's okay to be like that during pregnancy. And அவங்க நினைச்சிருந்தா she could have shared so much of motivational videos of how she lost her weight after pregnancy, எப்படி அவங்க இது பண்ணாங்க எல்லாம் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கலாம். அதை விட்டுட்டு அவங்க she is commenting saying this is like this. And கரண் ஜோஹரோட ஷோஸ்ல நிறைய ராபிட் ஃபயர்ல क्वेश्चंस கேட்பாரு. இந்த மாதிரி how to lose weight அப்படின்ற புக்கை நீங்க யாருக்கு கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி வர்ற கெஸ்ட் கிட்ட எல்லாம் அவர் கேட்பாரு. ஏன் கொடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? நெப்போட்டிசம்ன்றது இந்தியால பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் ஆரம்பத்துல இருந்தே இட்ஸ் பீன் grown in our culture. ஏன்னா நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா யார் அப்பா என்ன பிசினஸ் பண்ணாலும் அப்பாக்கு அப்புறமா புள்ளதான் அந்த புள்ளையோ பொண்ணோ அந்த பிசினஸ் நடத்துவாங்க. அது இந்தியால
பல வருடங்களாவே அந்த கல்ச்சர் இருக்கு. அது அவங்க அந்த பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ ஃபேமிலியோட லெகசியை கேரி அவுட் பண்ணுன்றதுக்காக அந்த பிசினஸ் எடுத்து நடத்துவாங்க. லைக் மளிகை கடை, ஜுவல்லரி ஷாப், சாரி பிசினஸ், ஈவன் ஐடி கம்பெனி. ஸோ லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பட் தி திங் இஸ் ஐ எம் நாட் சேயிங் அவங்க பசங்க எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு. பட் யூ like you have a merit basis. Talent இருந்தா you'll have it. You'll be in the system. இல்லையா you'll be thrown out. அப்படிதான் இருக்கணுமே தவிர அதை விட்டுட்டு அவங்க பசங்க வரவே கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் இந்தியால it's been integrated into our system. It's been there for so long. இப்ப தமிழ்நாடுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸோட சன்லாம் வந்து they did not shine at all. நிறைய பேர் ஷைன் பண்ணிருக்காங்க, நிறைய பேர் ஷைன் பண்ணல. So அப்படி நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம். So if they have talent, they'll be in the industry. If they don't have, they'll be thrown. Yeah, we have to wrap up. It has been such a 1 hour ponade therilla. Such a great conversation I have with you. I hope I made sense. I hope I did not blabber or something. No, you made a lot of sense. Very good. Nalla content kadichite enako. Okay, thank you Priya. Thank you very much. Bye. Yeah. Bye.